So now we change the binocular from here to here. Okay. So what you have to do, we need to do a balance support. Why we need a balance support? See, when I press with a single hand, see my hand is here. When I press this hand, it is fell down. See, this is falling down. So what happened? There is no balance because we change the binocular from here to here. Totally the weight will be increased in this direction. So we need to do the balance support. Okay. So what we have to do for balance support? Come here, the main thing. See, this is the menu screen. Okay. So this is the screen. Just a moment. So this is balance support. You can see this. Okay. Just click the balance support and click whether you want to activate balance support function. Yes, confirm. Then you go there. Before that, first thing what you have to do, AB free. Just click the AB free, which means A brake and B brake. Here the brake will be there. So this brake to be free. So come here. Go on. Go. So see here. See this direction. Come. Show. This is A and this is B. See, when I'm pressing, you can see this. It is totally fell down. It is not in position. So what you have to do, adjust this knob so that it will go up. It will stand like horizontal position. Horizontal appdi nikkum parunga. Theriyala? It will stand like horizontal position. This is the A position. B position, what you have to do, same way, what you have to do, just keep it. Press this button. Keep it in totally vertical position. Okay. So in this vertical position, see that it is falling down. So what you have to do, B. This is B. Okay. So you need to adjust this. Okay. So when you are adjusting, B. See. Loose panama, tight panama. Tight. Any direction. See, in the direction பண்றீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்படி வெளியே வரும். நமக்கு என்ன வேணும், இப்படி நிக்கணும். கரெக்ட்டா? இப்படி நிக்காம இந்த சைடு விழுது. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா நீங்க அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் திருப்பி அந்த சைடு தான் போகுது. அப்ப ஆப்போசிட் பண்ணுங்க. ஆப்போசிட்ல பண்ணும்போது பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சைடு வெயிட் ஏறிட்டே இருக்கு. மேல போயிட்டு வெர்டிகல் பொசிஷன் வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணும்போது பாருங்க நான் லைட்டா பிரஷர் கொடுக்குறேன். பாருங்க அப்படி நிக்குது பாத்தீங்களா? ஓகே. சோ இந்த பொசிஷன் எனக்கு நிக்கணும். இந்த பொசிஷன் நின்னா அது பொசிஷன் ஃபைன். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த சைடு விழுது. சோ இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இன்கிரீஸ் பண்ண பி பொசிஷன்ன்றது இப்படிதான். அதாவது லென்ஸ் வந்து வாலை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் 90 டிகிரில. ஏ பொசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லென்ஸ் வந்து தரையை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். பாத்தீங்களா? அது வெர்டிகல். ஆமா. இப்போ பாருங்க எந்த பொசிஷன் வச்சா அப்படியே நிக்குது பாத்தீங்களா? இதுதான் ப்ராப்பர் ஏபி. அதாவது நீங்க பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது அது அந்த பக்கம் விழக்கூடாது, இந்த பக்கம் விழக்கூடாது. பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது நார்மலா விழாம தான் இருக்கும். ஏன்னா பிரேக்ல இருக்கும். நான் இந்த பட்டன் பேக் சைடு பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எங்கேயும் விழக்கூடாது. சரிங்களா? இது ஏபி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி பண்ணணும். அதே மாதிரி அங்கே போங்க, ஸ்க்ரீன் போங்க. See, again C. Now AB is free, completed. So we are going to do the C brake. Just click the C. Again showing the brake in upper direction. So come here. So this is C. You can see that it is mentioned as C. So this brake is given for this weight correction. See that when I am holding this, pressing the button, now you can see that in the side போது பாருங்க நான் பிரஸ் பண்ற பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது சிஸ்டம் எப்படி வாங்க இந்த சைடு வாங்க come here. So when I press the button பாருங்க எந்த பக்கம் விழுது, அந்த சைடு அப்படியே அந்த பக்கம் போகுது ஃபுல்லா. சோ வெயிட் ஃபுல்லா அந்த சைடு இருக்கு. என்ன ரீசன்னா பைனோகுலர் இங்க ஒன்று இருக்கு. அப்ப வெயிட் ஃபுல்லா இங்க அதிகமாயிடுச்சு. இதே பைனோகுலர் இந்த சைடு போட்டீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் இறங்கும். சோ எப்பவுமே இந்த சைடு வெயிட் அதிகமா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணனும், இத இந்த சி இருக்கு பாத்தீங்களா, இத ரொட்டேட் பண்ணுங்க. அந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க அந்த சைடு போய் இறங்குதா, கொஞ்சம் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பாருங்க. கொஞ்சம் அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்தா எந்த பொசிஷன்ல அந்த பக்கமும் சாயமா இந்த பக்கமும் சாயமா நிக்குதோ அதுதான் சியோட பொசிஷன். பாருங்க இப்போ பாருங்க அந்த பக்கம் சாயல இந்த பக்கம் சாயல கரெக்டா நிக்குதா. ஸோ இதுதான் சியோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது பண்ணிட்டா முடிஞ்சுது. பிரேக் பிரஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அங்கே போய் ஃபைனலா பேலன்ஸ் கம்ப்ளீட். ஸோ இப்போ நம்ம சியும் பண்ணிட்டோம். சியை முடிச்சிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். இந்த டி எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவீங்களா மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்லோவா நம்ம வைக்கும் அப்படி ஸ்லோவா இறங்குது, பொசிஷன் நிக்க மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி பண்ணா மட்டும் தான் டி மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ண மாட்டோம். என்ன ரீசன்னா நீங்க ஏதாவது அடிஷனலா அதுல வெயிட் ஏத்தனா மட்டும்தான் டியை மாத்தணும். சரிங்களா? மற்றபடி டி எதுவும் பண்ண வேணா பேலன்ஸ் கம்ப்ளீட்னு கிளிக் பண்ணுங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு.